Club leadership. Thank you all for joining us as we celebrate the achievements of our outgoing officers and welcome the new leadership team for the coming year. Please put your hands together to welcome today's chief guest, District Governor, Dr. R. Karthik, guest of honor, Dr. R. Mahalakshmi, our President, Dr. Sarnya, guest of honor, Dr. Mahalakshmi, incoming President, Dr. Radha Saganathan, incoming Secretary, Dr. Punita, AG Dr. Valli, and RC Dr. Hemlata. Meeting will be called to order by our President, Rotarian Dr. Lavanya. Rotary Club of Rotary Stars, 5th installation ceremony, meeting call to order. Now, I call upon Rotarian Ashwita to invoke the blessings of God by reading the Rotary prayer. And Father of mankind, we thank Thee for inspiring our founder with the principles of Rotary based on high ideals of morality. We implore Thee to help us Rotarians the true Rotary spirit and to labor incessantly for the establishment of peace and goodwill among all people, for the elimination of all caste and color, creed and clan, for the removal of economic and social barriers, for the proper understanding of the sanctity of human personality and the dignity of labor, so that all and unite the holy feet and hail the hands to really are one, true, eternal and all loving Father. The four days of the thing, making, say or do. Is it the truth? Is it the truth? Is it fact to all concerned? Is it fact to all concerned? Will it build? Will it build? Beneficial to all concerned. Beneficial to all concerned. Thank Gathering and also to share our thoughts and experiences over the past year. இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கங்கள். Leadership is action, not position. True to these words is our District Governor 3000 for 2025-26, Rotarian J. Karthik. The warmth he exudes and his ever-smiling face is enough for all of us to follow him. We are truly honored to have you with us today, sir, as our chief guest. I would like to welcome also his better half, மாதத்து தொண்டு செய்யும் மங்கையர்கரசி. Dr. Mahalakshmi of Jayam Nursing Home is our guest of honor. We are thrilled to have you amongst us today. Thank you for taking time off your busy schedule, ma'am. I welcome you once again. Service above said. Always practicing our Rotary motto is our regional coordinator, Rotarian Hemlata. We welcome you, ma'am. And finally, I am very happy to welcome the original star of our Stars Club, Rotarian Valli Ammai, as Assistant Governor, Dreams Team 25. I extend my warm welcome to all the district officials, Rotarians, who are going to be inducted into our club. Varga Varga, Vaanga Palagala. So, actually, my official welcome address ends with this. And I என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க, இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மைக் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஏதாவது சொல்லணும்னா இப்ப சொல்லிடுங்க. இதுதான் உங்க ஃபைனல் 2 minutes அப்படின்னு சொன்னாங்க. So I would just like to share a few thoughts. This whole year has been completely amazing, and it has been amazing only because of my stars. All the members have been my backbone, my support. So I would truly like to take this opportunity to thank all of you all. எது கேட்டாலும் அந்த வாசன் ஆடு மாதிரி நாங்க இருக்கோம் அப்படிதான் என் மெம்பர்ஸ் எந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கா இருந்தாலும் வந்து நின்னாங்க. அட் எ டைம் எல்லாரும் 20 பேரும் வரலனா கூட ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ரெண்டு பேர் the support was there continuously throughout the whole year. So thank you so much. Apro club secretary Rotarian Sujitra ma'am, thank you so much. இத வந்து I have to take this opportunity. அவங்க இல்லனா நான் இல்ல. So thank you so much. எதுவா இருந்தாலும் உடம்புக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, நல்லா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, she was running around. So thank you so much. And special mention வந்து ரெண்டு members, Rotarian Meena ma'am and Rotarian Radha Gopalan ma'am. All the best. So thank you so much ma'am.
நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இன்கமிங் மெம்பர்ஸ்க்கும் அதர் மெம்பர்ஸ் எனக்குமே நெக்ஸ்ட் இயர் நானுமே எல்லாத்தையும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன் மேம் வரலையே மேம். ஸோ தேங்க்யூ. நீங்க எல்லாம் வந்து ஹேவ் கைடிங் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் எல்லா மெம்பருமே மென்ஷன் பண்ணல, நேம் மென்ஷன் பண்ணல, தப்பா வச்சுக்காதீங்க. பட் தேங்க்யூ so much. Okay, this year has been truly amazing because of all of you. So Eleanor Roosevelt has said that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So I'm very happy to hand over the mantle to our dear Rotarian Radha Satyanathan, who's all ready and raring to go. அவங்க பார்த்து தப்பா இடம் போட்டுறாதீங்க. அவங்க வந்து ஒரு பசுத்தோல் போற்றிய புலி. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து ஒரு GOV 2 years பேக் நடந்த GOV-லே எங்க பிரசிடென்ட்ஷிப்லாம் டிசைட் ஆயிடும். அப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் கமிங் இயர்ல நீங்க தான் உடனே மேம் எழுத வேகத்தை பார்த்து சேர விட்டுறவ உதச்சு இங்க எழுந்தாங்க. நான் ரெடி, நான் பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு. ஸோ மேம் இஸ் லைக் ஏற்கனவே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இவெண்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டாங்க. ஷீ இஸ் ஆல் ரெடி அண்ட் வி ஆர் ஆல் தேர் டு சப்போர்ட் யூ மேம். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் மேம் என்ன சொல்லுவாங்க, சேருக்கு இந்த நிலைமை சேருக்கு இல்ல சார். And all our dreams can come true. We have the courage to pursue, said Walt Disney. பாசிப்பயிறு, பார்லி, ராஜ்மா ஆகிய 7 பொருட்களும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வழங்கினோம். 100 கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வளைகாப்பு நடத்தும் விழா நடைபெற்றது. அடுத்ததாக டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் ஆபீசர் டாக்டர் சுப்பிரமணி அவர்கள் விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சந்தன குங்குமம் வைத்து 2 அடி மாலை அணிவித்து தலையில் பூ வைத்து பிறகு கையில் புடவை கொடுத்து ஒரு பெரிய டப்பாய் 1 சில்க் காட்டன் ப்ளவுஸ் மற்றும் 2 டஜன் ஆஃப் வளையல் வைத்து கொடுத்தோம். பிறகு அவர்களுக்கு 5 வகையான கலவை சாதமும் வழங்கினோம். மன நிறைவுடன் சென்றார்கள். 3வது ப்ராஜெக்டாக தாய் சேய் நலத்தை பற்றி பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார் டாக்டர் லாவண்யா அவர்கள். பிறகு 50 நைட்டிகள் 50 தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. Extraordinary feats. Leadership in Rotary is both an action and a challenge, presenting a unique opportunity to serve. டாக்டர் சஞ்சுக்தா அவர்களையும் டாக்டர் சுனிதா அவர்களையும் கௌரவித்தோம். அடுத்ததாக டான்ஸ் ஒர்க் ஷாப் ஃபார் மெம்பர்ஸ் பிளேஸ் டான்ஸ் அகாடமியில் டான்ஸ் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே அன்று நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே ஒன்று கூடி கொண்டாடினோம். நியூ மெம்பர் ஓரியன்டேஷனுக்கு ரோட்டரி பற்றி நியூ மெம்பர்ஸ்க்கு ரொட்டேரியன் மோகன்குமார் உரை நிறுத்தினார்கள். நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் ஃபேமிலியுடன் ஜெனிகா சாவில் கொண்டாடினோம். கிளப் மீட்டிங் நாங்கள் கம்பூர் ஹோட்டல், ராம்ஸ் ஹோட்டல், கல்லணை பிரசிடென்ட் வீட்டிலும் ரொட்டேரியன் சாந்தலட்சுமி வீட்டிலும் மற்றும் வடியமை வீட்டிலும் நடத்தப்பட்டது. 4 பேர் கலந்து கொண்டார்கள். வாகை வல்லபை உமன்ஸ் ரயிலா கோடையில் எங்களது மெம்பர்ஸ் 5 பேர் கலந்து கொண்டார்கள். லீடர்ஷிப் செமினார் மதுரையிலும் பங்கு கொண்டோம். மெம்பர்ஷிப் செமினார் பெரும்பலூரில் பங்கு கொண்டோம். யூத் செமினார் பெரும்பலூரில் பங்கு கொண்டோம். மெம்பர் என்க்ளேவ் பங்கு கொண்டோம். பப்ளிக் இமேஜ் செமினார் Another Rotary year of service. I take this opportunity to thank Rotary Club of Kochi Center for planning of this club's journey, which we are enjoying now. It is my immense pleasure to welcome and introduce our club's new president, Rotarian Radha Satyanathan, who is an invaluable member of our club since the day one. Since belong to a Rotary family where compassion and service are core values, Radha is full of passion, dedication and hard work. Personally, I know Radha since a long time as we both were
hands of Rotary Club of Chichi Central. I remember an incident where Rotary Club Chichi Central was having a project in a school nearby her house. All the members of the Centralites and aunts and aunts, everybody attended the project. She cooked herself and fed all of us with love. Being passionate about dress designing for her school days, she took it as her profession. She is the chartered treasurer of our club and she completed her responsibility with full dedication. But when she climbed to the post of secretary, she was little reluctant for a short while to take up the post of president when the time comes. But the day she read the secretary report, confidence on her face was real shy to cherish. And I think that is the magic of Rotary. On her family front, she has 3 competent daughters, Gajapriya, an engineer married to Mr. Gautaman, a merchandise married to Mr. Arun Raja, MD of Tech Plus. Mohavarshini pursuing economics in Singapore. So ladies and gentlemen, please join me in giving a massive Rotary welcome to our new president. Next, I have the distinction can be found in her experience, her empathy and her unwavering determination to thrive. Punita, having diploma in travel agency, a field that honed her organizational skills, also a successful entrepreneur. The proprietor of Grace Air Conditioner, a testament for her dedication and business acumen. Married to Kingsley Jesupati, who is also a Rotarian and presently the president of James University. Together they are proud parents of 2 daughters pursuing their college education. Beyond her professional and family life, Punita enjoys reading and adventurous spirit of traveling. Her energy level is remarkable, which you can see after some time. A very good decision maker she is. And the best example of that, she came for once to our installation ceremony. Then and there she decided that she has to join our club and she got installed that moment. And that shows our club's vibrancy also. So ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm welcome to our new secretary, Rotary and Punita. ஐந்தாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ட்ரிச்சி ஸ்டார்ஸ் சங்கத்தின் பணியேற்பு விழா முக்கிய காலகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 4 ஆண்டுகள் மிக சிறப்பாக தனது சேவையில் செய்த சங்கம் 4வது ஆண்டிலே தலைவராக, வாகை ஆண்டிலே தலைவராக டாக்டர் லாவண்யா தனது பணியை நிறைவு செய்யும் விதமாக ட்ரீம் ஆண்டின் தலைவராக பணியேற்கும் திருச்சி ஸ்டார் சங்கத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கு, இந்த ராதா சட்டநாதன் அவர்களுக்கு காலரை அணிவிப்பதன் மூலம் பணியமர்த்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரோட்டரி மீட்டிங் நடத்துவதற்கு எதுவாக அந்த அவர்களுக்கு ரோட்டரி பின்னை அணிவிப்பதன் மூலம் தலைவராக பணியமர்த்துங்கள். சங்கத்தின் சாக்கு கான் மற்றும் கேவலை தலைவருக்கு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சுசித்ரா அவர்கள் ட்ரீமாண்டின் செயலாளர் புனிதா அவர்களுக்கு செக்ரட்டரி பின்னை அணிவித்து பணியமர்த்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாகையாண்டின் அணியினருக்கும் கனவு அணியினருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஒரு பெரிய கரவொலியோட நன்றி. பணியேற்றவர்கள் தங்கள் இருக்கைகளை மாற்றி அமர்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
Rotarian Haimalata, Assistant Governor Rotarian Valliyamai, Immediate Past President Rotarian Dr. Lavanya, Secretary Rotarian Suchitra. Our parent club of Trichy Central members and our club members. My warm welcome to all. சிறப்பான ஒரு வாகை ஆண்டை திறம்பட செய்து முடித்து 5 அவார்ட்ஸ் பெற்று இமிடியேட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் லாவண்யா அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். முதலில் என்னை இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய எனது பெற்றோர்களுக்கும் மறைந்த எனது மாமனார் மாமியார் அவர்களின் ஆசையுடனும் நான் பதவி ஏற்க காரணமாக இருக்கும் எனது கணவர் மற்றும் எனது அன்புக்குரிய குடும்பத்தினர் மற்றும் எனது அன்புக்குரிய ஸ்டார் மெம்பர்ஸ் சார்பாகவும் இந்த பிரசிடென்ட் பதவியை ஏற்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் ரொட்டேரியன் கார்த்தி சார் அவர்கள் தங்களுடைய பிஸி ஷெட்யூல்லையும் இங்க வந்து நமது கிளப்பிற்கு சீஃப் கெஸ்டா வந்து பதவியேற்பு விழாவை நடத்தி கொடுத்ததற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I welcome Dr. R. Mahalakshmi, a leading gynecologist practicing for more than a decade, my very good friend, for this August function as guest of honor. Welcome. உங்களோட பிஸி ஷெட்யூல்லையே இங்க வந்து கலந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் வந்து பிறந்தது வளர்ந்தது மற்றும் திருமணம் செய்து வந்தது எல்லாமே ரெண்டுமே மிகப்பெரிய கூட்டு குடும்பம் தான். அதனால எனது கணவர் வந்து எனது குடும்பத்தை சேர்ந்த அவரின் தாத்தா ரொட்டேரியன் மறைந்த ரொட்டேரியன் திரு பத்மநாபன் அவர்களும் எனது பெரிய மாமனார் ரொட்டேரியன் R.K. ரகுநாதன் அவர்களும் சின்ன மாமனார் ரொட்டேரியன் திரு துரைசாமி அவர்களும் அவர் மெட்ராஸ் ஸ்போர்ட் கிளப்ல இருக்காங்க. எனது மாமா ரொட்டேரியன் திரு D.P. பாலாஜி அவர்கள் திருச்சி ஃபோர்ட் கிளப்லையும் எனது கணவர் திருச்சி சென்ட்ரல் கிளப்லையும் பாஸ்ட் பிரசிடென்டாக சேவையாற்றியவர்கள். So we are I am proud to say a Rotarian family. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ரோட்டரியில ஜாயின் பண்ணும்போது நான் வந்து எதுக்கு இதுல போய் சேர்றாங்க, இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன். பட் at the end of the day அவங்க இன்ஸ்டலேஷன் செரிமனி நடத்தும் போது தான் தெரியும், நாங்க பார்க்கும்போது தான் ரோட்டரியில இவ்வளவு சேவை செய்யலாமா, எவ்வளவு பேருக்கு எவ்வளவு செய்ய முடியுது அப்படின்னு எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சுது. நாம மட்டும் செஞ்சா அது ஒரு பேர் தான் போய் சேரும், பட் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யும் போது அது எவ்வளவு பேர் அதுல பயனேற்றாங்கன்னு பார்க்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நான் என்னுடைய மேரேஜ்க்கு அப்புறம் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிட்டு அந்த இதுலேயே இருந்ததுனால அப்புறம் என் குழந்தைங்க 3 பேர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து நிறைய கிளாஸஸ் அதுக்கப்புறம் தான் நான் போனேன். இயர்லி மேரேஜ் பண்ணதுனால அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கிளாஸஸ் போய் நான் வந்து ஸ்டிச்சிங், ஆரி, எம்ப்ராய்டரி அண்டு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸஸ் அண்ட் டேலி கிளாஸஸ் எல்லாமே நான் வந்து எப்பயுமே லேர்னிங்லேயே தான் இருப்பேன். எனக்கு எப்பயுமே லேர்னிங் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஸ்டில் ஐ எம் ஹாப்பிலி லேர்னிங். எனது கணவர் தான் என்னை இந்த கிளப்ல ஜாயின் செஞ்சு விட்டாரு. எல்லாரும் நினைப்பாங்க உமன்ஸ் கிளப்ல நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, பட் இங்க வந்து தான் நம்மளோட திறமையை வந்து நம்ம காமிக்க முடியும், நம்மளாலேயும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்மளுக்குன்னு ஒரு புது எனர்ஜி கிடைக்கும். மற்றவங்களுக்கு சேவை செஞ்சு அதுல கிடைக்கிற ஒரு திருப்தி வந்து எதுலையுமே கிடைக்காது நம்மளுக்கு. என்னோட 3 பொண்களும் என்னோட 2 மாப்பிள்ளைகளும் எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட். நான் வந்து இந்த போஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே குடும்பத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் ரொம்ப ஹாப்பியானாங்க. ஏன்னா அவங்க எப்பயுமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, உங்களுக்கு உள்ளார இருக்கிற திறமை நீங்க உள்ளாரே வச்சிருக்காதீங்க, நீங்க கண்டிப்பா வெளியில வரணும், அப்படின்னாதான் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை பத்தியே அப்படின்னாரு. ஸோ அது வந்து நான் வந்து எனக்கு உணர்றதுக்கே எனக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்க எப்பயுமே.
அவங்க பெரியவங்க வந்து ஃபோன் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி என் பொண்ணு வந்து இப்போ வர முடியல பெங்களூர்ல இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண முடியலன்னு. பட் எங்க மாப்பிள்ள சொன்னார் எனக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு உங்களை நினைக்கும் போதே அப்படின்னு. அதேதான் எங்க ரெண்டாவது மாப்பிள்ளையும் பண்ணோம். அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபுல் சப்போர்ட்டா எங்க எல்லா இதுவுமே இன்விடேஷன்ல இருந்து பேனர் இதெல்லாமே வித்தின் 1 வீக்ல எனக்கு அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நான் எந்த ஒர்க்குமே எனக்கு இது பண்ணலாம், அவங்களே எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டாங்க எனக்கு எல்லாமே. அவளுமே இப்போ வந்து ஒரு மிக்சர் பிளஸ் அவ எம்பியா இருக்காங்க. பட் பயங்கர சப்போர்ட் அவர் மாப்பிள்ளை எங்க பொண்ணுக்கு. எப்பயுமே ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஆணுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணும் பேக் போனா இருந்தாலும் சார் ஒரு இது பண்ணாதான் அவங்க முன்னேற முடியும். அந்த விதத்துல எல்லா நம்மளும் முன்னேறலாம், அவங்களும் முன்னேறலாம், எல்லாருமே நம்ம இது பண்ண முடியும் நம்ம. அதான் என்னோட இது. அடுத்தது என்னோட 3வது பொண்ணு. அவங்க வந்து பேசிக்லி அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து இலக்கண மனசு அவங்களுக்கு. யாராவது ஒரு வயசானவங்க கொஞ்சம் முடியாம நடந்து போனா கூட உடனே ஓடி போய் அவங்களுக்கு கையை பிடிச்சிட்டு கூட்டிட்டு போய் உட்கார வைப்பாங்க. அவ்வளோ ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அவங்ககிட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவங்க 2 இயர்ஸ் பேக்காவே நான் வந்து எப்பமா ரோட்டரியில சேரட்டும் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. அதனால 2 இயர்ஸ் போகட்டும் உன்னோட ஆக்சுவலி இவங்க வந்து இப்போ ஸ்டடிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இவங்க ஃபைனல் இயர் போறாங்க. ஸோ நீ வந்து அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணு அப்படின்னு உடனே எங்க கிளப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. நான் கண்டிப்பா இந்த வருஷம் சேர்ந்தே ஆவேன் அப்படின்ட்டு அவங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அதனால இதுதான் என்னோட இது. எப்பயுமே வந்து நம்ம கிளப்ல வந்து நம்ம மெம்பர்ஸை வந்து முதல்ல நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு கிளப்லயும் நம்ம மெம்பர்ஸ்க்குள்ளார ஒரு புரிதல் இருந்தாதான் நாம வந்து நம்ம கிளப்பை அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியும். இன்னைக்குதான் அந்த ஒத்துழைப்பு எல்லா மெம்பர்ஸ் பத்தியும் வேணும். அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன், எல்லாருமே எதிர்பார்க்கிறோம். எப்பயுமே வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஒரு இது பண்ணும்போது என்ன செய்வோம் அந்த இதுல இருப்போம். பட் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஈகோ பார்ப்பாங்க எல்லாருமே வாழ்க்கையில. ஆனா அந்த ஈகோ வந்து வெளியில வந்து சொசைட்டிக்கும் குடும்பத்துக்கு என்னைக்குமே நல்லது கிடையாது. அந்த ஈகோ மட்டும் நமக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் நல்லது செஞ்சாலுமே அது வந்து என்னோட இதுன்னா எவ்ரிதிங் கோஸ் அவுட் ஃப்ரம் யூ. நீங்க என்ன நல்லது செஞ்சாலும் அது உங்களுக்கு இருக்காது. இந்த ஈகோ மட்டும் பார்க்காம நாம வந்து என்னைக்கும் போல ஒரே இதா நம்ம சர்வீஸ் நம்ம செஞ்சு, அதே போல இந்த ட்ரீம் இயர் எனக்கு கொடுத்ததற்கு இந்த கிளப் மெம்பர்ஸ் சார்பாகவும் அவங்கள வச்சு நான் உங்க ஏர்ல First, I introduce Rotarian Purita as our secretary. மிகவும் சுறுசுறுப்பானவர். போஸ்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் உடனே சொல்லுங்க மேடம் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்பார். வெரி ஆக்டிவ் பர்சன் இருக்கும். சொசைட்டிக்கு
சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நிறைய அவங்களோட எய்ம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் so much from you upcoming years. ரொட்டேரியன் வள்ளியம்மை as our membership chairman. இவங்களை பத்தி நான் சொல்லணும்னா நம்ம ஸ்பீச்சால பேசும் திறமையிலேயே பயங்கர நிறைய பேர் எங்க கிளப்புக்கு கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க மெம்பர் ஆகிற நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப இருக்கு. She is golden star of our club. Rotarian Meena as our foundation chairman. I call upon Shantalakshmi Valliyamai, Rotarian Meena as our foundation chairman. எங்க கிளப்புக்கு எந்த சர்வீஸ் பண்ணினாலும் இவங்களோட பங்களிப்பு எப்பவுமே இருக்கும். ஆசிரியா செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்டா வந்து நிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் அவங்க லேடி எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாங்க. She is our elder member in our club. நிறைய உதவும் மனப்பான உள்ளவர், எங்களை வழி நடத்தும் அனுபவசாலி. I call upon Rotarian Usha Kumar as our service project chairman. First, I want to thank you personally for helping me in our first project, Chellame Chellam. We undertook an SN registration committee that we honored by our governor, Karthik sir. It is not possible for me without Usha. She is so very active and give many ideas of our club projects. Always smiling lady. Rotarian Chitra as our youth service chairman. வாகையர்ல அவங்க பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் லாவண்யாவுக்கு அவங்களோட செயல்திறனை பார்த்தே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப ஈடுபாட்டோட சர்வீஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஆல்வேஸ் ஆன் தி மூவ். அன்பின் சிகரம் அவர்கள். Charter President Rotarian Dr. Sanjipta as our club admin and IT chairman. She is also senior and a very energetic person. Always looks like a young lady with sweet smiling face. I love her Tamil very much. Entru Vilavein Rani. I call upon Rotarian immediate past president Dr. Lavanya as our public image chairman. சொல்லவே வேண்டாங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி தான் அவங்களோட சர்வீஸ் எல்லாமே நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். She is always busy lady and she is a very good hard work and அவங்க ஸ்பீச் எல்லாமே ரொம்ப அப்படி இருக்கும் எப்பயுமே. In our club, we always call her Beauty King. Rotarian Chitra Devi as our Green Card chairman. Actually, எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும், நம்ம கிளப்ல நம்மளுக்கு என்ன போஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் அவங்களே நம்ம கிளப்ல வந்து என்ன போஸ்ட் வேணாலும் கொடுங்க மேம், நான் வந்து தயாரா இருக்க செய்யறதுக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது அவங்க வந்து உடனே நான் இந்த போஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். இது வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட் இந்த ட்ரீம் இயர்ல மேம், அதனால நீங்க நல்லா பண்ணிக்கிட்டு வந்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன், நட்பின் இலக்கணம் அவங்க. டாக்டர் அஸ்விதா ஆஸ் அவர் சாய்லண்ட் அடாப்ஸ். இவங்க வந்து இருக்கிற இடமே தெரியாது, ஏன்னா அவங்களோட ஒர்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். இப்பவே நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு பிஸியா இருக்காங்க, அவ்வளவு டெடிகேட்டடா செய்வாங்க. ரொம்ப அமைதி. கிளப்பை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக தேவையான அனைத்து திறமைகளையும் அவங்களோட உண்டு. வேலைன்னு வந்துட்டா நான் தான் கிங்குன்னு பட்டம் அவங்களுக்கு வரணும். Rotarian Radha Gopalan as our President-elect of upcoming year 2026 to 27. She also senior person of our club. நான் உங்ககிட்ட அடுத்த வருஷம் நீங்க தான் பிரசிடென்டாக ஆகணும்னு சொன்னேன். அவங்க ரொம்ப பயந்தாங்க, இது நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதே அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க. பட் நாங்க வந்து we all guide you always, உங்களை வந்து நாங்க வந்து கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம், பயந்துக்காதீங்கன்னு சொன்னேன். சொன்ன உடனே she happily அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த போஸ்டர். ஸோ அவங்களோட வந்து ரீசன் என்னன்னா நல்லா சூப்பரா பாடுவாங்க. அவங்களுக்கு கான பிரியா சுசிலானே நாங்க பேர் வச்சுருக்கோம்.
Rotarian Vijayalakshmi. ரொம்ப திறமையான பொண்ணு நீங்க வாங்க. This is our thinker. Rotarian Ashwita will be celebrating her birthday on 13th July. Advance birthday wishes, Ashwita. Rotarian Suchitra will be celebrating her birthday on the 30th July. We are happy to wish her in advance. We request Dr. Mahalakshmi to hand over a small gift to her. Our chapter president Dr. Sanjukta is donating 11,500 rupees for tuition fees of a student who is studying in diploma course in SIT college. Rotarian Dr. Lavanya will hand over rupees 10,000 for the tuition fees of school bond. About 500 notebooks are donated to the students of Yadamalapattur Corporation School by Rotarian Radha Satanathan. Our Rotarian Meena is contributing 2,000 rupees for uniform and notebooks for the school student. Suchitra, please hand it over to the student. Thank you. Thank you. Thank you. Please be seated. Thank you. Of honor that I stand before you today to welcome our esteemed Chief of Honor, Dr. R. Mahalakshmi, practicing as consultant in obstetrician and gynecologist at Jayam Nursing Home for the past 15 years. We are incredibly fortunate to have her grace us with her presence at this auspicious occasion. She looks up to her father, Ramalingam sir, as a constant source of motivation. Her mother, Dr. Jayam Ramalingam, has shaped her into a person she is today. Her spouse, Mr. Ganeshan, is a professor in the Department of Anesthesia in Trichy Government Medical College. She is a mom of 2 adorable children. She graduated with honor from Sri Ramachandra Medical College, Chennai. Her medical expertise and dedication are truly impressive. Her expertise lies in eradication of anemia in adolescent girls, menstrual hygiene, cancer prevention and early detection, especially women above 40 years of age. HPV vaccination of young girls 19 to 13 years of age. She plays an engaged role in DIRA program, which is an initiative focused on combating violence against women. She is a driving force in OG Society Trichy and also conducted many academic conferences and workshops. Her future dream is to empower young girls spiritually, emotionally, so that they grow with great inner strength, resilience and a sense of purpose and navigate challenges with grace and wisdom. We are confident that your presence and address will be a highlight of today's event. We eagerly anticipate your insights and guidance. We are all looking forward to a memorable and enriching event. Once again, a warm welcome to you, ma'am. One and all present here.
ஆக்சுவலாக தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் மீட்டிங் வரதுக்கு. ராதா மேடம் தான் நோன் ஃபார் பாஸ்ட் ஒரு 7 to 8 years அவங்க இன்வைட் பண்ணதுனால தான் வந்தேன். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடக்கும் ரோட்டரி கிளப் அப்படின்றதுலாம் பெரிய ஐடியா இல்லை. ஆனால் இங்கேருந்து பார்த்த மாதிரி தான் தெரியுது. இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தது, அதாவது தாய் சேய் நலம்லேருந்து சரி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஃபீஸு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது, அப்புறம் பிளான்டிங் ட்ரீஸு, அது பர்த்டேஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு ஹானர் பண்ணுறது. நமக்கே நம்ம பர்த்டேலாம் நம்ம மறந்து போயிருக்கோம், பட் அதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு அவங்கள ஹானர் பண்ணுறது. ஸோ மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ், எந்த ஃபீல்டுமே சொல்ல முடியல, எல்லா ஃபீல்டுமே நீங்கள் டச் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு இப்போ தான் நானும் ரியலைஸ் பண்ணுறேன். வெரி கிரேட் ஹானர். எனக்கு ஒரு பெரிய இந்த குரூப்பில் இருக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்ததுக்கு வெரி கிரேட் தேங்க்ஸ் டு த ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ட்ரிச்சி. I am really very honored to be a part of this program. As a gynecologist, டாக்டர்னு பார்க்கும்போது நான் இவ்வளோ பெரிய ஒர்க் ஃபோர்ஸையே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது 2 விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன். அதாவது நம்ம பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த cervical கேன்சரும் breast கேன்சரும் தான் ரொம்ப காமனாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க, இவ்வளோ அதுவும் எல்லாருமே பெரிய ஒரு ஜெயன்ஸாக இருக்கீங்க, எல்லாருக்கிட்டையும் நிறைய எனர்ஜி இருக்குது, அதுதான் நான் பார்க்க முடிஞ்சது. யாருமே ஒரு நிமிஷம் கூட சோர்வடையில, ஃபுல்லாக எனர்ஜெட்டிக்காக ஸ்மைலிங்காக இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, அட்லீஸ்ட் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸு, அந்த மாதிரி லோக்கல் பீப்புள் எல்லாருக்கிட்டையுமே ப்ரொமோட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஒரு மெய்ட்ஸ், இப்போ நம்ம உங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற மெய்ட்ஸு, அவங்க மற்ற செக்யூரிட்டிஸ், இந்த மாதிரி உங்களுக்குமே ஃபீமேல் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே ப்ரமோட் பண்ணுங்கள். விமென்ஸ் ஹெல்த் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த ஒரு விமன், உங்களுக்கே தெரியும், ஏதாவது ஒரு கேன்சரில் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர், அந்த விமன் பாதிக்கப்பட்டால் அந்த என்டையர் ஃபேமிலியுமே போயிடும். ஏன்னா அவங்க குழந்தைங்க படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க, வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க. அந்த விமன் தான் பேக் போன் ஆஃப் த ஃபேமிலி. ஸோ அவங்க ஹெல்த் பாதிக்கப்பட்டுருச்சுன்னா அந்த என்டையர் ஃபேமிலியுமே மன ரீதியாக ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுருவாங்க. ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது, cervical கேன்சர் தான் மோஸ்ட் காமன் கேன்சராக இருக்குது. ஸோ அந்த 35 to 45 இயர்ஸில் தான் இந்த விமனுக்கு வருது. அவங்க ப்ரைம் ஏஜில் இருக்கிறது, அதாவது சம்பாதிக்கிற வயசில் இருக்கிறது. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பேப்ஸ்மியர் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒன்ஸ் in 3 years நம்ம இந்த பேப்ஸ்மியர் பண்ணுறதுனால நம்ம cervical கேன்சர், அதுதான் ஒரு மேஜர் காஸ் ஆஃப் டெத்து. ஸோ அதை நம்மளால ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். இன்னொரு விஷயம், cervical கேன்சர் ஒரு கேன்சர் வராமல் இருக்கும், ப்ரிவென்டபிள், டோட்டலி ப்ரிவென்டபிள்னா அது cervical கேன்சர் தான். ஸோ HPV வேக்சினேஷன் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எந்த குழந்தை 10 வயசுக்கு மேலே இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு நம்ம HPV வேக்சின் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் கைனகாலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் 10 to 15 இயர்ஸ் அவங்க என்ன மெயினாக சொல்கிறாங்கன்னா, பிஃபோர் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட், அந்த யங் கேர்ள்ஸில் போட்டால் 100% ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இட் வில் ப்ரிவென்ட் cervical கேன்சர்ன்றாங்க. ஸோ 10 to 15 இயர்ஸ் கேர்ள்ஸுக்கு நம்ம 2 டோஸ் போட்டால் போதும். சரி, 15 to 45 இயர்ஸ் உள்ள விமனுக்கு கண்டிப்பாக 3 டோஸ் ஆஃப் cervical கேன்சர் எடுத்துக்கணும். இது முக்கியமான ஒரு இது. இன்னொரு 2வது விஷயம், breast கேன்சர். அதுதான் இப்போ ரொம்ப மோஸ்ட் காமன் கேன்சராக வந்துச்சு. இது மெயினாக இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா cervical கேன்சர்னா உங்களுக்கு வேக்சின்லாம் இருக்குது, ஆனால் breast கேன்சருக்கு வேக்சின் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அவேர்னஸும் ஏர்லி டிடெக்ஷனும் தான் முக்கியம். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த அவேர்னஸ், ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒர்க் ஃபோர்ஸாக இருக்கீங்க. ஸோ இந்த அவேர்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள். 4 விஷயம்தான். ஏன்னா இது முன்னாடி தான் நம்ம சொல்கிறது, ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு தான் breast கேன்சர் வரும் அப்படி இப்படிலாம் கிடையாது. இருக்கும் 50% ஆஃப் தி கேன்சர்ஸ் 20 ஏஜ்லேருந்து 50 ஏஜ் ஆஃப் விமனுக்கு இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனா என்ன அப்படின்றது தெரியணும். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம். எல்லா விமனுமே 20 இயர்ஸ் மேரீடு, அன்மேரீடு அப்படின்னா இல்லை, மாதம் அதனால 5th day ஆஃப் த பீரியட்ஸ் அவங்க முடிச்சோடனே செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன், அதாவது மார்பில் ஏதாவது கட்டி இருக்கா, அதாவது பிளட்டி டிஸ்சார்ஜ் வருதா நிப்பிள்லேருந்து, ஷேப் மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்கா, ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த பிரெஸ்ட். 4 விஷயம் தான். ஒன்று கட்டி மார்பிள்லையோ ஆம்பெட்லையோ, இல்லை பிளட்டி டிஸ்சார்ஜ் நிப்பிள்ல. 3வது ஷேப், இந்த சைஸ் ஆஃப் த பிரெஸ்ட்டில் ஏதாவது மாற்றம் இல்லை, இல்லைன்னா ஸ்கின்ல சேஞ்சஸ் எதுவும் இருக்கா, ஆரஞ்சு பீல் மாதிரி மாற்றம் இருக்கு. இந்த மாதிரி 4 விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். இன்னொன்று மேமோகிராம். மேமோகிராம் எல்லாம் 40 வயசுக்கு, நம்மளே எத்தனை பேர் டாக்டர்ஸே நாங்கள் சொல்கிறோம், எத்தனை பேர் பேப்ஸ்மியர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் தான் கொடுப்போம், நம்ம ஹெல்த்துன்னு வரும்போது நம்ம செய்ய மாட்டோம். ஸோ ஒரு மேமோகிராம்
வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்னால் அவங்க ப்ரோட்டோகால்லே வந்துடும். எவ்ரி இயர் அவங்க ஒரு ஆனுவல் மேமோகிராம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் இன் 3 years வேக்சினேட் பண்ணுவாங்க. அப்படி நம்ம கண்ட்ரியில் இல்லை. இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் நிறைய செய்கிறாங்க. ஸோ அதை நல்லா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு மேமோகிராம் அட் ஏஜ் ஆஃப் 40 பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ ஆல் இந்த அவேர்னஸ், ஹெல்த் அவேர்னஸை ப்ரமோட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி விமன் சொசைட்டிக்கு நம்ம பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Off the dice. Actually, I congratulate Dr. Lavanya Vage team for her remarkable year. ரொம்ப அருமையாக அவங்களோட அந்த ஆசை அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே அவங்க சூப்பராக பண்ணாங்க. அதை நான் அப்படியே நோட் பண்ணி அவங்க பர்சனலாக விஷ் பண்ணேன். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் லாவண்யா. அண்ட் ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஹோல் Vage team. அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் ராதா ட்ரீம் டீம். ரொம்ப அருமையாக பண்ணுவாங்க. பயங்கர பிளானிங்கோடு வந்திருக்காங்க. கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்திருக்காங்க. We are all there to support you. We'll do wonders this year. நம்ம சார் வந்து 3 ஃபோக்கஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதில் இப்போ நம்ம கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் டாக்டர் மகாலட்சுமி கேட்டுக்கிட்டபடி நாங்கள் cervical cancer vaccination drive எங்கள் கவர்னர் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாகவே பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் போயிட்டு மேக்ஸிமம் அவங்க குழந்தைங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா எல்லாருக்குமே வேக்சினேட் பண்ணுறதுக்கு எங்களோட வேக்சினேஷன் ட்ரைவ் இந்த வருஷம் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால நிச்சயமாக நாங்கள் அதை பண்ணி காமிப்போம் டாக்டர். அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் த ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் டாய்லெட் பிளாக்ஸ் இதான் எங்கள் 3 ஃபோக்கஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் 7 ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட்ஸும் இருக்குது. அதை இந்த ராதா ஆண்டி நல்லபடியாக பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. அவங்களுக்கு பேக் போனாக சார்ட்டர் பிரசிடென்ட் சஞ்சுக்தா இருக்காங்க, வள்ளி இருக்காங்க. ஸோ எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும் அவங்கள வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி செய்ய வைப்பாங்கன்றதுல எங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. ஸ்டாஃப்ஸ் இன்விடேஷன்லேயே எல்லாமே தெரிஞ்சுது. ஒன்று யூனிக்காக பார்த்து நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ரியலி ஐ அப்ரிஷியேட் யூ ராதா ஆண்டி. அதுக்கப்புறம் இந்த இயர் உள்ள செமினார் எல்லாருக்கும் கிளப் மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். கான்ஃபரன்ஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க. பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க. இந்த இயர் நம்ம கவர்னரோட தீமே விமன் ஹெல்த்துக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுறதுங்கிறது தான். அதுக்கு நிறையா ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிச்சயமாக எல்லாரும் நீங்களும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாரையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். அவசியம் எல்லாரும் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். அது உங்களோட இதுக்கு பர்சனல் இதுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதுதான் நம்ம கவர்னர் இந்த வருஷம் எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. அவர் அமைதியாக அவரோட இன்ஸ்டலேஷன் அன்னைக்கே பல சாதனைகளை புரிஞ்சு இங்கே அமைதியாக உட்காந்துருக்காரு. எங்கள் புன்னகை மகனன் கனவு நாயகன் ட்ரீம் டீம் கார்த்திக் அவர்கள் எல்லாரும் நாங்கள் இந்த வருஷம் சேர்ந்து இந்த ஆண்டை சிறப்பாக செயல்படுத்துவோங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அண்ட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ட்ரீம் டீம் அண்ட் ஸ்டார் மெம்பர்ஸ். தேங்க்யூ. எங்கள் அண்ணி சரண்யா அவர்களுக்கும், பிரசிடென்ட் ராதா, செக்ரட்டரி புனிதா, இமீடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் லாவண்யா, சுசித்ரா, டாக்டர் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் டாக்டர் மகாலட்சுமி எல்லாருக்கும் முதல்ல என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட ஸ்டார் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும், அப்புறம் என்னோட ரோட்டரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், மற்ற கிளப்ல இருந்து வந்திருக்கிற ரொட்டேரியன்ஸ், அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ், ரீஜனல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து சென்ட்ரல் கிளப்பு. எங்கள் கிளப்பு உருவாக காரணம் வந்து எங்களோட சென்ட்ரல் கிளப் தான். அவங்கள பார்த்து வளர்ந்தவங்க தான் நாங்கள். ஸோ அவங்களுக்கு நான் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன். சென்ட்ரல் கிளப் எப்போவுமே எங்களோட ஹார்ட்டோட சென்ட்ரலில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எங்களோட பேக் போனா ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான்
ஸ்டார்ஸ் கொஞ்சமாவது வெளியில தெரியும். ஸோ தேங்க்யூ சென்ட்ரல் அண்ணாஸ். அடுத்து எங்களோட கவர்னர் பத்தி நாங்க சொல்லியே ஆகணும். அவங்க வந்து எங்களோட ரோல் மாடல், நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் 3000ஓட ரோல் மாடல்னே சொல்லலாம். அவ்வளோ அருமையா இருந்தது அவங்களோட இன்ஸ்டலேஷன். அவங்க வந்து அந்த பழைய எல்லாரையும் மெமரியா வச்சிருந்து எல்லாரும் அவங்க இவ்வளவு தூரம் வர்றதுக்கு யார் யாரெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது மாதிரி எங்களோட பிடிஜி சென்ட்ரல் பிடிஜி வல்லியப்பண்ண சொன்னது எங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் தான் எங்களோட ரோல் மாடல். அவர் தெய்வமா இருந்து எங்களெல்லாம் எப்பவுமே பிளஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி எங்களோட கவர்னர் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, சின்ன ஒரு பொறுப்புல இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு டீம் செட் பண்ணி அவங்க கோல்ஸுகளை ட்ரீமை வந்து நினைவாக்குறாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு தலைமையின் கீழே நாங்கெல்லாம் இயங்குறோம் அப்படிங்கிறதே எங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பெருமை. ஸோ கவர்னருக்கு நான் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்ன ஏஜியா செலக்ட் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ. அடுத்து போன வருஷம் டீம் பத்தி நான் சொல்லியே ஆகணும். ரொம்ப ரொம்ப அருமையா ஒர்க் பண்ணாங்க. எங்களோட தங்கக்குட்டி, செல்லக்குட்டி, ரொட்டேரியன் லாவண்யா எப்பவுமே அந்த சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பாதான் அவளுக்கு ரொம்ப அழகு. ஒவ்வொரு செமினாருக்கும் சரி 8 மெம்பர்ஸ் 10 மெம்பர்ஸ் எப்படியும் கூட்டிட்டு போயிடுவா. காரணம் அவளோட சிரிப்பு தான். ரொம்ப பொறுமையா இருப்பா, டென்ஷனே ஆக மாட்டா. இவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூல்ல எப்படி அவளால் அப்படி இருக்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்குலாம் பெரிய ஆச்சரியம். தங்கக்குட்டி சூப்பரா செஞ்சு 5 அவார்ட்லாம் வாங்கிருச்சு. அது இன்னும் மேல லெவல்லாம் அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க, ஆனா போக மாட்டேங்குது. ஸோ எங்களோட செல்லக்குட்டியா எங்க கிளப்ல இருக்கிறது எங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்களோட சேர்ந்து செக்ரட்டரி சுசித்ரா, ட்ரெஷரர் அஸ்விதா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப டீமா செயல்பட்டாங்க. எங்களோட சார்ட்டர் பிரசிடென்ட் என்னோட ஸ்டார் மெம்பர்ஸ் தான் முக்கியமான ஆளுங்க. ஸோ சஞ்சு மாதிரி ஒரு ஆள் இல்லை அப்படின்னா இந்த கிளப் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்குமான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. எப்பவுமே ஆக்டிவா இருப்பா, சந்தோஷமா இருப்பா, எல்லாரையுமே அவளோட எனர்ஜியோட கூட்டிட்டு போயிடுவா. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்டர் பிரசிடென்ட் கிடைச்சதும் எங்களுக்கு சந்தோஷம். அதே மாதிரி எங்களோட மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்சுவலா பார்த்தா நண்பர்கள் உறவினர்கள் வந்து நண்பர்கள் ஆக முடியாது, ஆனா நண்பர்கள் உறவினர்களா மாறலாம். அந்த மாதிரி தான் எங்களோட ஸ்டார்ஸ் கிளப். எங்கனாலும் ஒரு உறவினர்கள் மாதிரி எங்களோட நிற்பாங்க. சென்ட்ரல் கிளப் தான். இந்த வருட டீம் பத்தி ராதா பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, அவங்க ஒரு சிறந்த நிர்வாகி. ஒரு நல்ல 3 பொண்ணுங்களை நல்லா படிக்க வச்சு ஒரு நல்ல அந்த குடும்பத்தை நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தது ராதாவை தான் சாரும். எங்க அண்ணன் பெரிய தொழிலதிபரா இருக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு மூல காரணம் வந்து எங்க ராதா தான். ஸோ அதனால ராதா வந்து பிரசிடென்ட் வந்து அவளுக்கு பெரிய விஷயமே இல்லை, சிம்பிளா பண்ணிடுவா. ஆனா அவளோட டெடிகேஷன் தான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இப்படி போடலாமா, ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100 ஃபோன் போடுவா. ஒரு இதுவே பண்ண மாட்டா. எல்லாரையும் ஒரு அரவணைச்சு ஒரு கூட்டிட்டு போற நல்ல லீடர் வந்து இந்த ஸ்டார்ஸ் கிளப்புக்கு ஒரு வைப்ரண்ட் லீடர் கிடைச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால நான் வந்து அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப கூட்டிட்டு போறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். எங்க ஸ்டார்ஸ் டீம் இருக்காங்க, எங்க ஆர்சி ஹேமாக்கா இருக்காங்க, ஏஜி நான் இருக்கேன். ஸோ எல்லாருமா சேர்ந்து நல்லா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் 3மே பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாய்லெட் பார்க்லாம் இடம்லாம் சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரோட்ராக் கிளப் வந்து சேஷாயில் ஆரம்பிக்கிறதா அதுவும் பண்ணிட்டோம். ஸோ வந்து எல்லாமே ஆக்டிவா இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு வேலையே பார்க்கல, பேக்ல தான் நிக்கிறோம், ஆனா முன்னாடி எல்லா வேலையும் நடக்குது. ஸோ ஒருவேளை எங்க கவர்னர்னால தான் அதான்னு எங்களுக்கு தெரியல. நான் கூப்பிட்டு மீட்டிங் போட்டு ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் இந்த லெவல் வந்துட்டோம். ஸோ கண்டிப்பா இந்த இயர் முடியும் போது ஒரு லிஃப்ட்ல இருப்போம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன். எங்களோட இந்த வருஷம் புனிதாவை சொல்லணும். அவன் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனியை நிர்வகிச்சுட்டு இருக்கா. ஸோ அதனால அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கே அவள் தான் பேக் போனு. ஸோ அதனால அவள் நீட்டா செக்ரட்டரியா இருந்து பொருளாளர் சாந்தலட்சுமி எல்லாருமா சேர்ந்து எங்க கிளப்பை கொண்டு போயிடுவாங்க அடுத்த லெவலுக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ முக்கியமா எங்களோட ட்ரீம் 7 ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கவர்னர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ செல்லமே செல்லம் வந்து நாங்கள் ஜூலை 1 வந்து சூப்பரா பண்ணிட்டோம். எல்லா திருச்சியில உள்ள 43 கிளப்பும் சேர்ந்து செல்லமே செல்லம் ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டோம்.
ஆகஸ்ட்ல வந்து ஆணி துளி அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். சிறு துளி பெருவெள்ளம். நம்ம நிறைய நீரை வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்றோம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட். கை கொடுக்கும் கை வந்து செப்டம்பர் மாசம் நம்ம பண்ண போறோம். மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பெண்கள் ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் வந்து இந்த தேனி வளர்ப்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ அக்டோபர்ல ரோட்டரி நிழல், அந்த ரோடோர இருக்கிற கடைகளுக்கெல்லாம் நிழல் குடைகள் கொடுக்கறதுக்கு இருக்கும். எதிரொலி வந்து குழந்தைகள், பெண்கள், அவங்களுக்கு எதிராக வன்முறைகள் நடக்குது இல்லையா, அதை வந்து நம்ம சரி பண்றதுக்காக இருக்கும். சக்திக்கு சக்தி வந்து பெண்களுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்ன மாதிரி தான் பெண்களுக்கு அந்த மாமோகிராம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும். காப்பான் வந்து பொதுமக்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம் வந்து மெகா லெவல்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் நாங்கள் நல்லபடியாக பண்ணி முடிச்சிடுவோம். அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் செப்டம்பர்ல வந்து ரயிலா நடத்துகிறோம், ரோட் ட்ராக் ரயிலா. ஸோ நீங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி நான் உங்களோட குழந்தைங்களை அனுப்பிச்சி விடுங்க. ஸோ அதுவும் கவர்னர் கொடுத்த பொறுப்பு தான். நான் வந்து சேர்மனாகவும் டைனமிக் ரேவதி வந்து செக்ரட்டரியாகவும் இருக்காங்க. கொடைக்கானல்ல 3 நாள் நடக்க போகுது. அந்த ஈவெண்ட் வந்து ரொம்ப மெகா இதாக பண்ணணும்னு நல்ல ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் அவங்கவுங்க காலேஜ் கோயிங் குழந்தைங்களா இருந்தா அனுப்பிச்சு விடுங்க, ரோட் டிராக்டர்ஸா இருந்தாலும் அனுப்பிச்சு விடுங்க. அடுத்து தேங்க்யூ சார். ஹாப்பி ஈவினிங் ஆல். ஸோ இப்போ நிறைய பேர்ல எல்லாத்தையுமே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான். ஸோ இப்போதான் அவங்களோட ஆக்சுவலாக டேட் நான் பார்த்தேன். எனக்கும் 5 years தான் எங்கள் அத்தையோட ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ என்னோட சார்ட்டர் வெட்டிங்கும் வந்து 18th of February 2021. ஸோ கிளப்பும் 5 years ஆயிருக்கு. ஸோ எங்கள் அத்தையை பற்றி சொல்லணும்னா இஸ் எ வெரி டெடிகேட்டட் பர்சன். ஸோ ப்ராப்பர் மென்டராக இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டாபிக் பற்றி நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் ஸோ அது ஸ்போர்ட்டிவாக நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க, அது நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்கள் அத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எவ்வளோ பாசிட்டிவான ஒரு விஷயத்த வந்து டெலிவர் பண்ணி அதை மென்டார் பண்ணுவாங்க நிறைய இடத்துல. ஸோ அதேபோல் ஒரு நீங்கள் எந்த டாஸ்க் கொடுத்தீங்கனாலும் அதை வந்து ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் தான் இருக்குமோ தவிர அதை ட்ராப் அவுட்ன்றது இருக்கவே இருக்காது. ஸோ நிறையா விஷயம் நாங்கள் அதை அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பிரசிடென்சி எடுக்கிறது வந்து வெரி ஹாப்பி எங்கள் ஃபேமிலிக்கு. ஸோ எல்லா விதத்துலையும் அவங்க வந்து சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்கன்ற குட் தேங்க்ஸோட ஐ ஜஸ்ட் லிவிங் இஸ் டே. ஆக்சுவலாக இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க 5 குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக எல்லா 5 குழந்தைகளும் வந்து டாக்டர் மகாலட்சுமி ஹஸ் பீன் brought up to this world ஆக்சுவலாக அவங்க. ஸோ ஐ ஆல்சோ தேங்க் டாக்டர் லாவண்யா. ஸோ அவங்களோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தோம். ஸோ த்ரூஅவுட் த இயர் அவங்க யாரும் எந்த நம்பரையும் ஃப்ரீயாக விடலைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாத்தையும் அவங்க என்கேஜ் பண்ணி எல்லா ஆக்டிவிட்டிலையும் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிறது அவங்களோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ்லேயே காமிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த இதில் வந்து ஒரு பேக்லாக் இருக்காமல் அடுத்த இயர் வந்து ஒரு எப்படி த்ரூஅவுட் த மந்த் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க அதே மாதிரி எங்கள் அத்தையும் செய்வாங்கன்ற ஒரு குட் பிளஸிங்ஸோட ஜஸ்ட் லிவிங் தி ஸ்பீச். தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் for his future endeavors. Thank you, Mr. Arun. Great. இவர் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் MBA பட்டம் பெற்றவர். இவர் பெரம்பலூரில் பாரம்பரியமிக்க பாரத் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸின் தலைவர் ஆவார். இந்நிறுவனம் டிரான்ஸ்போர்ட், கேஸ் ஸ்டேஷன், ஸ்கூல், டயர் ரீட்டைல், வீல் அலைன்மெண்ட் சென்டர், ரியல் எஸ்டேட் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக பங்காற்றி வருகிறது. வாழையடி வாழையாக 3ஆம் தலைமுறை ரொட்டேரியன் ஆகிய திரு ஜே கார்த்திக் அவர்களின் தாத்தா தெய்வ திரு நாராயணசாமி ரெட்டியார் அவர்கள் பெரம்பலூர் ரோட்டரி சங்கத்தின் சாசன உறுப்பினராக இருந்தவர். இவரது தந்தை திரு ஜெயராமன் அவர்களும் தாயார் திருமதி மல்லிகா அவர்களும் பெரம்பலூர் ரோட்டரி சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் ஆவர். இவரது மனைவி திருமதி சரண்யா கார்த்திக் அவர்களும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் பெரம்பலூர் ஆராவின் சார்ட்டர் பிரசிடென்ட். இந்த தம்பதியினருக்கு 2 மகள்கள். மூத்த மகள் திதிக்ஷா, இளைய மகள் மான்சரா. ரொட்டேரியன் ஜே கார்த்திக் அவர்களுக்கு நமது ரோட்டரி மாவட்டத்தின் மறைந்த முன்னாள் ஆளுநர் ரொட்டேரியன் PDG இளங்கோவன் அவர்களின் மாப்பிள்ளை என்ற பெருமையும் உண்டு.
ரொட்டேரியன் ஜே கார்த்திக் அவர்கள் டென்னிஸ் விளையாட்டிலும் மலையேற்றத்திலும் ஆர்வம் உள்ளவர். இவர் திருச்சி ரைபிள் கிளப், பெரம்பலூர் காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப் ஆகியவற்றின் நிரந்தர உறுப்பினர். ரோட்டரியில் இவர் 2008-2009 ஆண்டின் பெரம்பலூர் ரோட்டரி சங்க தலைவராக சிறப்பாக பணியாற்றியவர். இவர் 2010-11 ஆண்டில் துணை ஆளுநராகவும் பல முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகிய வெகேஷனல் சர்வீஸ் செமினார், லீடர்ஷிப் செமினார், ப்ரீ பெட்ஸ் அண்ட் செட்ஸ், ரோட்ராக்ட் ரெய்லார், பெட்ஸ், டிஸ்ட்ரிக்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் போன்ற நிகழ்வுகளை சேர்மேனாக பொறுப்பேற்று திறம்பட நடத்தி காட்டியவர். மேலும் வொகேஷனல் சர்வீஸ் மற்றும் பப்ளிக் இமேஜ் டைரக்டராகவும் சிறப்பாக பணியாற்றியவர். இவரது ரோட்டரி நிதி பங்களிப்பு $17,000 தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஏபிடி என்று அழைக்கப்படும் அரியலூர், பெரம்பலூர், துறையூர் பிராந்தியத்திலிருந்து முதல் முறையாக 2025-26 ஆண்டுக்கான ரோட்டரி மாவட்டம் 3000 ஆளுநராக அனைவராலும் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரொட்டேரியன் ஜே கார்த்திக் அவர்கள் இதோ உங்கள் முன்னால். நிறைவு செய்து தனது சாதனைகளால், சேவைகளால், பணிகளால் நிறைவு செய்து அந்த அணி தலைமை தாங்கிய டாக்டர் லாவண்யா அவர்களும் செக்ரட்டரி சுசித்ரா அவர்களும் அவர்களது அணிக்கும் ஒரு பெரிய கரவொலி இந்த நேரத்தில் கொடுக்கலாம். அவர்களுக்கு பக்கபலமாக அடுத்த ஆண்டினை மிக சிறப்பாக செய்வேன் என்று சூளுரைத்து நமது கனவாண்டின் தலைவராகவும் செயலாளராகவும் பணியேற்க வந்திருக்காங்க. நம்ம அணியின் தலைவராக ராதா சட்டநாதன் அவர்கள், அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அவர்களுக்கு துணை நிற்க செயலாளராக புனிதா புஷ்பா விஜய் கிங்ஸ்லி அவர்கள், அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய அந்த அணியினர் ரோட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே ஒரு ரெக்கக்னேஷன்ஸ் தான், இந்த கைத்தட்டலுக்காக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். நம்ம ஏன்னா இதில் நம்ம டைமை, நம்ம பணத்தை, நம்ம எஃபர்ட்டை கொடுத்து வரோம். அதனால தான் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஒரு வாலண்டியராக நான் கேட்பேன் அவங்களுக்கு ஒரு கரவொலி கொடுக்கணும்னு. ஏன்னா அந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக அவங்க ஒர்க் பண்ணுறது இந்த ஒரு சின்ன ரெக்கக்னேஷன் தான், இந்த ஒரு கைத்தட்டல் தான். அந்த விதத்தில் அந்த அணியினருக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகளை இந்த 2 அணியினருக்குமே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனராக வந்திருக்காங்க டாக்டர் மகாலட்சுமி அவர்கள். மிக சிறப்பாக தனது உரையில் சொன்னாங்க. ரோட்டரி அவென்யூஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் 7 அவென்யூஸ் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொன்னதுதான் தாய் சேய் நலம், என்விரான்மெண்ட்டு, சைல்டு எஜுகேஷன், பேசிக் எஜுகேஷன், இது மாதிரி 7 அவென்யூஸ் இருக்கு. அந்த 7 அவென்யூஸ்லையுமே அவங்க பண்ணியிருக்காங்கிறத நான் கூட அதை கவனிக்கல. அவங்க அந்த அவார்ட், அந்த இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்ப அவங்க ரொம்ப குறிப்பாக டாக்டர்லேயே கொஞ்சம் அறிவு ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய படிச்சிருப்பாங்கல்ல, அதனால ரொம்ப குறிப்பாக அதை சொன்னாங்க. அந்த விதத்தில் வாட் சி அப்சர்வ்ஸ் இஸ் கரெக்ட். நம்ம ரோட்டரியில் அந்த எந்தெந்த அவென்யூஸில் கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் மிக சிறப்பாக சொன்னாங்க. அதே போல் அவர்கள் உரையில் சொன்ன விஷயம் 2-3 விஷயங்கள் சொன்னாங்க. எல்லாமே நம்ம ஃபோக்கஸ் ப்ராஜெக்டில் இருக்குது. அதில் குறிப்பாக அந்த செர்விக்கல் கேன்சரை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்து இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர், மேமோகிராம் அண்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ், இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இது எல்லாமே நம்மளோட ரெகுலர் ஃபோக்கஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு சங்கத்துக்கு நான் செல்லும் பொழுது கவர்னரோட ரோல் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மோட்டிவேட்டர் ரோல் தான். போஸ்ட் மாஸ்டர் ரோல், அடுத்து ஒரு மோட்டிவேட்டர் ரோல். ஆர்ஐயில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நான் டைரக்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ஐ பிரசிடென்ட், டைரக்டர் சொல்கிறத நம்ம கிளப் லெவலில் பிரசிடென்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம். அதே போல் இங்கே சங்கங்களில் நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம ஆர்ஐ லெவலுக்கு கொண்டு போகிறோம். இது 2 விஷயங்கள் தான் மெயினான ரோல். அடுத்து ஒரு மோட்டிவேட்டர். இந்த சங்கங்கள் சிறப்பாக செயல்படுகிறதா, செயல்பட்டால் அவங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம், செயல்படலையா அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி நல்ல சங்கமாக மாற்றுறோம், ஒரு வைப்ரண்ட் சங்கமாக மாற்றுறோம். இதுதான் நம்ம ரோல். இதுக்கு தான் இந்த கவர்னர்ஸ் விசிட் ஜிஓவிங்கிறது அதுக்காக தான் வச்சுருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி அது ஒரு பயப்படுற மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது. எல்லாம் கவர்னர் இன்னைக்கு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வர்றாரு, கிளப்போட ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வைங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இல்லாமல் ஜிஓவிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு அவங்க அந்த கிளப்ஸ் எல்லாம் ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான். அந்த ரோலை நான் எர்லியராக கவர்னர்ஸ் விசிட் வரைக்கும் போகாமல் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-45 இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் ஐ ஹவ் அக்செப்டட் டு பி எ கெஸ்ட்
சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து அந்த கிளப்ஸுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ரோல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் எல்லா டெய்லியுமே கிட்டத்தட்ட ஜூன் 15th ஜூன் 13th எங்கள் கிளப்பு 3 கிளப் சேர்ந்து ஆரம்பித்தாங்க பெரம்பலூரில் ஒரே நாளில் இன்ஸ்டலேஷன். அன்னையிலேருந்து ஆரம்பித்து கண்டினியூஸாக ட்ராவலிங். அந்த விதத்தில் இன்னைக்கு திருச்சி ஸ்டார் சங்கத்துக்கு வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு என்னோட ரோல் வந்து பெருசாக மோட்டிவேட் பண்ணுங்கிற மாதிரி தெரியல. அவங்க ராதா அவர்கள் மிக சிறப்பாக ஒரு தலைவராக வருவாங்கிறது அவங்க ஸ்டார்ட்லேயே ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப தெளிவாக திட்டமிட்டு அந்த டீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப கூட மற்ற அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றியோ என்ன பண்ண போகிறாங்கிறத பற்றியோ பேசவே இல்லை. அது என்கிட்ட வந்து ஒரு 4 வரியில் தனியாக சொல்லிட்டாங்க என்னென்ன பண்ண போகிறாங்கிறத. ஆனால் அந்த டீம் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட நேரம் மேபி கொஞ்சம் டைம் ஆகுதுன்னு கூட நினச்சிருக்கலாம் நானும் நினச்சேன். பட் அந்த அதில் இருக்க சூட்சம் வந்து அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த 1 வருஷம் வந்து அந்த டீமை எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறோமோ இப்போலேருந்து இந்த மோட்டிவேட்டிங் ஜாப் எடுத்துட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப அவங்க வேலையை ஒரு வரியில தான் சொன்னாங்க. பட் அவங்க என்ன அவங்களோட கேரக்டர் என்ன, அவங்க எப்படி நம்மளுக்கு டீமோட ஒன்றி போயிருக்காங்கிறத மிக சிறப்பாக சொல்லி தட்ஸ் த வே த லீடர்ஸ் ஷுட் பி. ஒரு தலைவராக இருக்கிறவங்க அப்படிதான் அந்த டீமை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தளமாக நாளாக பார்ப்பேன். ஒவ்வொரு நாள்லையுமே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். அந்த விஷயத்தில் இன்னைக்கு நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம், உங்கள் சங்கத்தில் ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங்கோட எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காம அவர்களோட நல்ல பண்புகளை சொல்லி சொல்லி நாட் ஒன்லி தலைவர் அவங்க வள்ளிமை பேசுனாங்க, பாஸ் பிரசிடென்ட் ஐபிபி பேசுனாங்க, செக்ரட்டரி பேசுனாங்க. எல்லாருமே அடுத்தவங்களை விட்டு கொடுக்காம பேசுறது அந்த கிளப்போட ஒரு பாண்டிங்கை, இந்த ஃபேமிலி பாண்டிங்கை இது பண்ணிச்சு. அதே மாதிரி அவங்க பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்றப்ப சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்க ஒரு கிளப், ஒரு 5 வருஷம் ஆன கிளப், 4 வருஷம் முடிஞ்ச கிளப்புங்கிறது எப்படி செயல்படணுங்கிறது இது பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஒரு பெரிய சங்கம், ஒரு 10 வருஷம் ஆன சங்கம், 25 வருஷம் ஆன சங்கம், ஒரு 100 உறுப்பினர்களை கொண்ட சங்கம், 50 உறுப்பினர்கள் இருக்கிற சங்கம்னா அதோட அந்த அவங்க பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸோட இதெல்லாம் வேற, அது அடுத்த லெவலுக்கு போறாங்க. பட் நம்ம ஒரு சின்ன சங்கமாக, ஒரு இளைய சங்கமாக, ஒரு 4 வருடம் ஆன ஒரு கைக்கு வந்த மாதிரி தான் இது. 4 வருஷம் ஆன சங்கம் வந்து எப்படி செயல்படணுங்கிறது ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக பண்ணும். பெரிய செலவு ஆடம்பரம்லாம் பண்ணாமல் ஃபேமிலி லெவலில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக போய் ஒரு மீட்டிங்ஸ் வச்சு அந்த சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் இன்வால்வ் பண்ணி அவங்க பாஸ்ட் ஐபிபி லாவண்யா சொன்னப்போ சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுமே 2 பேர் எனக்கு 3 பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா நமக்கு லேடிஸோட ரோல் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ்லேயும் இருப்பாங்க, ரோட்டரிலையும் பண்ணணும், ஃபேமிலிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும். இப்போ ஜென்ஸ்னா கூட பிஸ்னஸில் இருப்பாங்க, ரோட்டரியில் இருப்பாங்க. பிஸ்னஸ் டே டைமில் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் கூட வரலாம், ஈவினிங்கில் பிஸ்னஸை வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி ரைஸ் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். பட் லேடிஸோட ரோலுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா சரண்யா நிறைய டைம்ல அது ஒரு காரணமாக சொல்லிடுவாங்க, ஃபேமிலி வேலையெல்லாம் பார்க்கறது இல்லையா, நீங்கள் கூப்பிட்றப்பெல்லாம் வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது காரணம் மட்டும் இல்லை, உண்மையிலேயே லேடிஸ்க்கு உரிய அந்த குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணுங்கிற ஒரு பொறுப்பு, ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், பெரியவங்க வீட்டில் பெரியவங்களை பார்த்துக்கணுங்கிறது. அவங்க ஒழுங்காக அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறதுனால தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு ஜென்ஸ் வந்து ஒரு உண்மையிலே யாரோ சொன்னாங்க பேக் போன், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு பேக் போனாக இருக்காங்க. பேக் போனாக இருக்கிறது உண்மையிலேயே கரெக்டு தான். ஜென்ரலாக லேடிஸ் தான் ஜென்ஸுக்கு பேக் போனாக மேக்ஸிமம் இடத்துல இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன். யாருங்க? ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான். பரவாயில்ல, விட்டு கொடுக்காம பேசுறாங்க. அப்படிதான் இருக்கணும். வெளியில அப்படிதான் பேசணும், வெளியில அப்படிதான் பேசணும். அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாம் பாவமா உட்காந்து நான் நம்ப மாட்டேன். இங்கே எனக்கு அவ்வளோ பயமா இருக்கு. எப்பயுமே இப்பதான் நான் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சேன். ஒரு லேடிஸ் கிளப்புக்கெல்லாம் இன்னும் ஒரு ஜென்ஸ் ஆர்சி, ஜென்ஸ் ஏஜியா போடணும். எல்லாம் ஒரு 7-8 பேர் நடுவில் உட்காரத்துக்கு எனக்கு ஒரு எப்பயுமே ஒரு ஜென்ஸ் 10 பேர் இருந்தா கூட ஒரு லேடி தனியா வந்து உட்காந்துருவாங்க தைரியமா. நமக்கு ஜென்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப உட்காந்து பார்த்தா தான் தெரியாது இத்தனை பேரை சமாளிச்சு நான் உட்காந்துங்கிறது. இனிமே டூ லேட், இனிமே வர கவர்னர்ஸ்க்கு சொல்லலாம் ரெக்கமெண்டேஷன். அந்த விதத்துல மிக சிறப்பாக இவங்கெல்லாம் ஒரு லேடிஸ் இந்த அளவுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற நினைக்கிற அளவுக்கு மிக சிறப்பாக செஞ்சுருக்காங்க. அதே போல் நான் எப்பயுமே அந்த தேனி கிளப்ல சொன்னேன், பிரசிடென்ட்டாக வந்திருந்தாங்க கையாளுங்க, அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், இது வரைக்கும் அவங்க
உங்கள் மாமனாரை வச்சு தான் உங்களை அடையாளம் கண்டாங்க. நீங்கள் தலைவராக முடிக்கிறப்ப உங்கள் செயல்பாடுகளால் உங்களை சொல்லி இவங்களோட மாமனார் அவருன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அந்த விதத்தில் இங்கே வந்து ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டியதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்பயே அவங்க கிட்டத்தட்ட சேர்வையே ஒரு உத வச்சுட்டு இருந்துச்சு தலைவராக வந்திருக்காங்க. சட்டநாதன் சார் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல, பின்னாடி போயிட்டாரு. சரி, அவங்களுக்கு வழி விட்டு பின்னாடி போயிட்டாரு. என்ன நல்ல நண்பர், 15 வருஷம் நண்பர். வள்ளியப்பன் பீரியடில் அவங்க சங்கத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களுமே எனக்கு அவ்வளோ உறுதுணையாக ராம் சார் எங்கள் கிளினிக் வந்திருக்காரு. எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப டாக்டர் அப்போ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர், அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணாங்க. அந்த சங்கத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ். அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஸ்பௌசஸ் எல்லாம் ஆரம்பித்து ஒரு சங்கத்தை ஆரம்பித்து இந்த அளவுக்கு 5 வருஷம் மிக சிறப்பாக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இன்னும் நிறைய மெம்பர்ஸ் இப்போ ஒரு 4 மெம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. 12 மெம்பர் கேட்டிருந்தேன், 4 மெம்பர்ஸ் 1/3 பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தடுத்த மந்த்ஸில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி இயர்க்குள்ள, ஏன்னா ஏஜிக்கு டார்கெட் இருக்கு, அதனால அவங்க அதை பண்ணிடுவாங்க. இது மெம்பர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டார்கெட்டுக்காக இல்லை, நம்ம ஒரு நேமுக்காக கிடையாது. மெம்பர்ஷிப் நான் எதுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறேன்னா, நான் மட்டும் இல்லை, டைரக்டர் முருகானந்தம், ஆர்ஐ பிரசிடென்ட் ஏற்கனவே இப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டார், மரியோ சீசர் முதற்கொண்டு எல்லாருமே அந்த மெம்பர்ஷிப்பை ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஒரு கிளப் வந்து வைப்ரண்ட்டாக இருக்கணும்னா அது மெம்பர்ஸ் நிறைய இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சங்கம் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான சங்கமாக, ஒரு வைப்ரண்ட்டான சங்கமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா இப்போ அவங்க டாக்டர் சொன்னப்பயே எல்லாரும் வர முடியலன்னா கூட 2 பேர் வந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய உறுப்பினர்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம, ஏன்னா இருக்கிறதே ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா வி கேனாட் எக்ஸ்பெக்டா எல்லாருமே எல்லா டைமும் வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. இதே ஒரு 50 பேர் இருக்க சங்கம்னா எப்பயுமே மீட்டிங்ஸ்க்கு 20 பேர் 30 பேர் வருவாங்க. தொடர்ந்து அந்த இது இருந்துகிட்டே இருக்கும், அந்த கோரம் இருந்துகிட்டு இருக்கும். அவங்க ரெகுலராக எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபவுண்டேஷன் சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபவுண்டேஷன் சப்போர்ட் இருக்கப்ப ஈஸியாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் பார்த்தேன், ஒவ்வொருத்தருமே 2000, 5000, 10,000, 20,000 கொடுத்துருக்கீங்க கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். இது மாதிரி பண்ணுறப்ப இன்னும் நிறைய மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு கிளப்புக்கு ஃபவுண்டேஷன் சப்போர்ட் நிறைய கிடைக்கும், நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு 7-10 ப்ராஜெக்ட் இன்னைக்கு முதல் நாள்லேயே பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பண்ணுறப்ப பப்ளிக் இமேஜ் கட்டாயம் போயிடும். நம்ம ரோட்டரியோட நேம் எப்படி வெளியில் தெரியுதுன்னா, ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலில் நம்ம ஒரு அங்கமாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக யாருமே நம்மளை பாராட்ட மாட்டாங்க. நிறைய இடத்துல இன்னைக்கு லைன்ஸ் சங்கம்னு சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கேன், லைன்ஸ் கிளப்லேருந்து வந்தாங்கன்னு நம்மளை சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நம்மளோட செயல்பாடுகளால் மட்டும்தான் நம்ம பப்ளிக்கில் ஒரு பப்ளிக் இமேஜை உயர்த்த முடியும். இது மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய செய்கிறப்ப மட்டும்தான் நம்ம சங்கத்தோட பேர் வெளியில் வரும். பேர் நிறைய நம்ம வெளியில் வரப்ப நம்ம சங்கத்தோட தலைவருக்கு பேரும் அந்த சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாக இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல நேம் கிடைக்கும். அவங்களுக்கு கிடைக்கிறப்ப அந்த மாவட்டம் ஒரு படி மேலே உயரும், ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் மேலே உயரும். அதுக்காக தான் அந்த மெம்பர்ஷிப் எப்பயுமே நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அது ஒரு ஆரம்ப புள்ளி, அது திருப்பி அப்படி ஒரு சுற்றி திருப்பி மெம்பர்ஷிப்பில் தான் வந்து நிற்கும். அந்த விதத்தில் இந்த மெம்பர்ஷிப்பை நீங்கள் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த வருடம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி அந்த 3 ஃபோக்கஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறது மக்கள்கிட்ட டைரெக்டாக போய் ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெரிய இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் 3 ப்ராஜெக்ட்டு நம்ம செர்விக்கல் கேன்சர், டாய்லெட் பிளாக் அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் பேனல் போர்டு. அதில் இப்பயே 2 இதுக்கு அவங்க ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. செர்விக்கல் கேன்சர் அவங்க டாக்டர் மகாலட்சுமி அவங்களோட கிளினிக்கோட டைப் இப்பயே பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு என்னோட அட்வான்ஸ் விஷஸ். அந்த ப்ராஜெக்ட் மிக சிறப்பான ஒரு ப்ராஜெக்ட், அதை பண்ண உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் டாய்லெட் பிளாக் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூலில் தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு சில எய்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்கூலுக்கே டாய்லெட் பிளாக்கும் பண்ணிடுறோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. இது போல் பல லட்சம் மதிப்பிலான ப்ராஜெக்ட்ஸ், 7 லட்சம் டாய்லெட் பிளாக்கு. இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஒரு 100 குழந்தைங்களுக்கு போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட அது ஒரு 4 லட்ச ரூபா வருது. அதில் அட்லீஸ்ட் நம்மளோட பங்களிப்பு, உங்கள் சங்கத்தோட பங்களிப்பு 1/3 கேட்குறோம். 4 + 7 11 லட்ச ரூபா மதிப்பிலான ப்ராஜெக்டை நீங்கள் தனியாக ஒருத்தர் பண்ணணுன்னா பண்ணுறது கஷ்டம். இது போல் சங்கங்களில் சேர்ந்து பண்ணுறப்ப யூ கேன் கலெக்ட் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஈஸிலி மேனேஜ் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும். தனியாக பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேம் கிடைக்கும், ஆனால் ஒரு டீமாக பண்ணுறப்ப யூ கேன் சேஞ்ச் த வேர்ல்டு, உலகத்தையே மாற்ற முடியும். அந்த விதத்தில் மிக சிறப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நார்மலாக நான் 5 to 10 minutes தான் பேசுவேன். உங்கள் சங்கத்தில் 13 நிமிஷம் வந்துருச்சு. டைமும் 9 o'clock எப்பயுமே முடிச்சிடணும், டின்னர் ரெடின்னு அப்பயே சொல்லிட்டாங்க. அந்த விதத்தில் மிக சிறப்பான சங்கம். தொடர்ந்து 5 வருஷம் இல்லை, நீங்கள் 25 வருஷம் 50 வருஷம் தாண்டி சேவைகளை தொடர்ந்து செய்யணும்.
அவங்க சென்ட்ரல் சங்கம் பேக் போனாக எப்பயுமே இருந்து அவங்களுக்கு எப்பயும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன். வாய்ப்புகளுக்கு நன்றி கூறிய Thank you so much for that inspiring and thought-provoking address, Governor. Your speech will surely stay with us as a guiding light as you step into the new Rotary Moon. ஏற்று வருகை புரிந்திருக்கும் சீஃப் கெஸ்ட் கவர்னர் ரொட்டேரியன் கார்த்திக் சார் அவர்களுக்கும் ரொட்டேரியன் சரண்யா கார்த்திக் அவர்களுக்கும் என்னுடைய முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் இந்த விழாவுக்கு அவங்க பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி அவங்க பிஸி ஷெட்யூல்லே எங்களுக்கு அழைப்பை ஏற்று எங்களுக்கு அவங்களோட பயனுள்ள நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக அவங்களுக்கு டாக்டர் மகாலட்சுமி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் எங்களுக்கு உறுதுணையா நின்று எங்களை வழி நடத்த போற ஏஜி ஆர்சி ஹேமலதா ரொட்டேரியன் ஹேமலதா மேம் அவர்களுக்கும் ஏஜி வள்ளியம்மை மேம் அவர்களுக்கும் இந்த வருஷம் எங்களை நடத்த போறதுக்காக அவங்களுக்கு முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தல இப்போ இமிடியேட் பாஸ் பிரசிடென்ட் மேம் எங்களுக்கு போன வருஷம் அப்புறம் எங்கள் டீமை சிறப்பாக வழி நடத்தின டாக்டர் லாவண்யா மேம் அவர்களுக்கும் ரொட்டேரியன் சுசித்ரா மேம் அவர்களுக்கும் எங்கள் டீம் எல்லாத்துக்குமே நன்றியை சொல்கிறேன். எங்களோட ஸ்டார்ஸ் ஃபேமிலி டீம் எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்குமே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று எல்லாரும் எங்கள் ரொட்டேரியனோட ஃபேமிலிஸ் எங்கள் ஸ்டாரோட ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் எங்களோட பேரண்ட் கிளப் ஆஃப் ஆர்சி திருச்சி சென்ட்ரல் கிளப்ல இருந்து வந்திருக்கிற அனைத்து ரொட்டேரியன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் எங்களுடைய இந்த விழாவை சிறப்பித்து இந்த எம்சி பண்ணி கொடுத்த ரொட்டேரியன் உஷா அவர்களுக்கும் ரொட்டேரியன் மோகவர்ஷினி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் இந்த ஹாலை எங்களுக்காக திறந்து கொடுத்து சுவையான உணவை எங்களுக்காக ரெடி பண்ணி கொடுத்த ஹோட்டல் ராம்ஸ் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் இனிய உணவு காத்திருக்குது, எல்லாரும் உணவருந்தி செல்லுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களை அழகா போட்டோ எடுத்த வீடியோ எடுத்த எல்லா கேமராமேன்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லுங்க. Thank you. ஆயத்தமா இருக்குது, எல்லாரும் சாப்பிடுங்க.